салом тамошобинони азизи телевизиони Баҳористон. Инак барномаи навбатии Happy Steps манзури шумост. Чун ҳар вақта дар барномаи мо ду нафар иштирок меварзанд. Биёед якҷоя бо иштирокчони имрӯзаи барномаамон шинос мешавем. Худро муаррифӣ мекардед? Hello, my name is Bobоева Тахмина. I'm at 4th grade. I study at a school number 2 by name Qurban Sangini. Great job, Tахмина. My name is Sayfiddinova Азиза. I'm in class 5. I study at the school number 2 by name Qurban Sangini. Great job. иштирокчони имрӯзаи мо Азиза ва Тахмина мебошанд аз мактаби миёнаи таҳсилотии рақами 2. биёед якҷоя бо иштирокчони имрӯзаамон Азиза ва Тахмина шартҳои барнома шинос мешавем ва шурӯъ мекунем. хеле ки шумо огоҳ ҳастед, барномаи мо аз 3 шарт иборат аст. шарти якуми барнома ин тарҷума кардани калимаҳо аз забони англисӣ ба забони тоҷикӣ мебошанд. шарти дуюми барнома мукаммал кардани ҷумлаҳо, яъне ки дар монитор ба шумо ҷумлаҳо пешниҳод карда мешаванд ки як қисмати онҳо партофта шудаанд. шумо бояд қисмати дурусти онро пайдо кунед. шарти сеюми барнома ин тасвири расм аст, яъне ки дар монитор ба шумо як расм пешниҳод карда мешавад. шумо бояд он расмро ба забони англисӣ тасвир кунед ва сатҳи донистани забони худро боло баред. агар шартҳои барнома ба шумо фаҳмо бошад, шурӯъ мекунем. ба шумо низ фаҳмост, тамошобинони азиз, варақҳои худро гиред ё дафтарҳои худро гиред, ручкаотонро гиред, шурӯъ кунед. якҷоя бо Тахмина ва Азиза дониши худро санҷед. шурӯъ мекунем шарти аввали барномаро. шарти аввали барнома тарҷума кардани калимаҳо аз забони англисӣ ба забони тоҷикӣ мебошад. ба монитор назар кунед. дар инҷо ба шумо 20 калима пешниҳод карда шудааст. яъне ки 10 калима аз тарафи дасти рост барои Азиза ва 10 калима аз тарафи чап барои Тахмина. яъне ки калимаҳои тарафи дасти чап барои шумо ва калимаҳои дасти рост барои шумост. шарт фаҳмост? ба шумо ҳамагӣ 2 дақиқа вақт дода мешавад барои тарҷумаи кардани онҳо аз забони англисӣ ба забони тоҷикӣ. пас шурӯъ мекунем. шумо низ тамошобинони азиз шурӯъ кунед. тарҷума кунед то чӣ андоза шумо калимаҳоро аз забони англисӣ ба забони тоҷикӣ тарҷума карда метавонед ва онҳоро дар нутқи худ истифода бурда метавонед. тамом кардем. шурӯъ мекунем аз Азиза. Calm down, ором бош. Calm down, ором бош. Драв, расм кашидан. Favorite, дӯст доштан. Socks, ҷуробҳо. яъне ки боқӣ мондаи калимаҳоро тарҷумаашро намедонед? не. яъне ки ҳамагӣ аз 10 калима 4 калимаро тарҷума карда тавонистед. шумо Tail, dum. Zebra. Yo-yo, tupchai, obi. Poster. тамом. дигарҳояшонро намедонем? не. хуб, дар мактаб забони англисӣ мехонем? бале. яъне ки он қадар калимаҳоро худ аз бар намекунем. pause. ягон бор дар бораи калимаи pause фаҳмидаем? не. pause, панҷаи пои ҳайвон. агар ба истилоҳи русӣ гӯем, агар лапой. pause яъне ки чӣ мешавад? панҷаи пои ҳайвон. хеле ки кас гуфтанд, дуруст гуфтанд. tail дум аст. cut out қайчӣ кардан ёки қайчидан. fold қат кардан. stick часпондан, яъне ки бо часп часпондан. зебра намешавад. зебра ба забони тоҷикӣ гурхар. Yo-yo.
بازیچه در رشته. Be careful. احتیاط کن. احتیاط باش. Poster. وقتی که میگیم poster یک نقش است. با مثل همین نقش کنیم. سیسو یعنی که ارغنچک به زبان تاجیکی کنیم. از زبان روسی باشد اگر کچلی. ارغنچک یعنی که ما در اصطلاح بیشتر زبان روسی را استفاده میبریم. ارغنچک نمیگوییم. همین شما همگی 3 کلمه رو ترجمه کردید. همگی 2 تای آن درست بود. تمام. عزیزا باشد 4 کلمه رو درست ترجمه کرد. یعنی که در شرط اولی یکمی برنامه عزیزا دست بالاست. زبان دانی، جهان دانی. کلمه ها رو از بر میکنیم. چون بیشتر کلمه دانیم بیشتر با زبان انگلیسی آزادانه صحبت کرده میتوانیم. میگذاریم با شرطی دومی برنامه. شرط دومی برنامه این پر کردنی جمله ها می باشد. یعنی که در مانیتور برای شما جمله ها پیشکش کرده می شوند. یک قسمتی آن پرتافته شده است. شما باید قسمت درستی آن را پیدا کنید و در ورقه در نزد خود بوده نویسید. و بسان از شما شرح آن را میپرسم. شما باید چالاکانه با آن جواب دهید. شرط فهم است؟ بله. بله. سوال یکم. Grandpa's hat in their tree. جواب اول is still. جواب دوم still is. جواب سوم still. جواب چهارم are still. شروع کردیم. جواب شما تخمینه؟ Grandpa's hat still in the tree. Still in the tree یعنی که جواب شما C. جواب شما؟ وریانت A is still. وریانت A is still. جواب درست is still یعنی که در جمله اول فعل باید باشد. همینطور یعنی که is still. میگذاریم با سوالی دوم. سوالی دوم My brother dad's shoulders. جواب A get on. جواب B gets on. جواب C get at. جواب D gets at. شروع کردیم. جواب شما عزیزه؟ با فکر من وریانت B می باشد get on. Gets on یعنی که جواب درستی شما gets on. جواب شما؟ وریانت A gets on. Get on. جواب شما چیست؟ شما نیز درست کار کردید. پس بیاید بسنجیم. متاسفانه جواب شما باز هم نادرست است. و جواب شما عزیزه کاملا درست است. یعنی که در اینجا زمانی present simple tense استفاده شده است تخمینا. یعنی که my brother شخصی چندم است؟ شخصی سیوم. خیلی که در هر یک برنامه من میفهمانم که در شخصی سیومی تنها پس از فعل s یا این s علاوه کرده بشه ود. با همین خاطر جواب شما نادرست است. یعنی که get on ما میتوانستیم گوییم که آنها they get on یا که میتوانیم گوییم که I get on. اما وقتی که my brother می شود he و همین خاطر جواب درست چی می شود؟ gets on. یعنی که فراموش نمی‌کنیم. میگذاریم با سوالی سیومی برنامه. سوالی سیوم their names special sounds یعنی که is am are was. کدام جواب درست است انتخاب میکنیم. جواب شما تخمینه؟ Their names are special sounds. یعنی که جواب شما C. جواب شما؟ جواب من هم وریانت C می باشد. برای چه عزیزه شما از جواب C انتخاب کردید؟ یعنی که میشد استفاده بریم is, am یا was. چرا حتما A؟ از چی سبب شما A را انتخاب کردید؟ حسی درونیتون گفت که A درست است انتخاب کردین؟ یعنی که قاعده عمومی رو نمیدونیم.
شما چرا انتخاب کردین؟ از روی قاعده در کتاب گراماتیکا خونده بودم. از روی کتاب گراماتیکا خونده بودین که چرا ایز هم می شود، یعنی که ام ایز هر سهش فعلی تو بی است، یعنی که میتونیم بگیم که their names is, their names am, their names چرا حتما نمیدونیم. فقط حسی درونی هم گفت که درست است، یعنی که نمیدونم چرا. برای اون که در اینجا شکلی جمع است. names شکلی جمع. شکلی چیست؟ جمع. یعنی که نام ها. tak names نام ها. جواب های هر دوی شما کاملا درست است. میگذاریم با سوالی چهارمی برنامه. سوالی چهارمی برنامه. She is university at in on out. یعنی که شروع میکنیم جواب شما. جواب شما تخمینه. She is at university. She is at university. جواب شما. She is at university. چرا این نشد؟ چرا آن نشد؟ چرا out نشد؟ حتما at شد. تخمینه. برای آنکه در مانیتور آورده شده است که در آنجا فعلی شی یعنی از آنی زن او زن است، برای همین at. اگر گیم که she is این گفته نمیتونه؟ نه. چرا شما فکر میکنید که at است؟ که این شخصی تنها می باشد. چون که شخصی تنها می باشد. یعنی که در شخصی تنها این گفته نمیتونه؟ نه. خب بیایید نظر کنیم که جواب شما درست است یا نادرست. جواب شما کاملا درست است، اما نه بلکه شخصی تنها است، بلکه وقتی که ما درباره دانشگاه یا مکتب گپ میزنیم ما حتما از پیشایندی at استفاده ببریم. سوال پنجمی برنامه. We home for lunch. Go always, always go, goes always, always goes. جواب شما. جواب شما عزیزه. جواب من واریانتی A می باشد. Go always. جواب شما. We go always home for lunch. A. چرا A؟ نمیدونم. فقط میدونم که go always، نمیدونم چرا. شما فکر میکنید درست کار کردید یا نادرست؟ درست. درست. یعنی که حس درونی شما گفته ایستاد است که شما درست کار کردید. همینطور؟ یکم بار درباره ظرف خونده اید؟ ظرف های نشان دهنده وقت. نه. از همین سبب شما به خطاگی راه دادید. یعنی که ظرف زمان always, usually, often همه وقت پیش از فعل می آید. یعنی که موقع آنها در جمله پیش از فعل می باشند. یعنی که always go, always read, always write, always drink. فهم است؟ یعنی که دیگر به خطاگی راه نمی دهیم. چون که با خبر باشین که ظرف های زمان، یعنی که ظرف های نشان دهنده وقت در کجا می آیند؟ پیش از فعل می آیند. با همین خاطر جواب درست C است. یعنی که always go. میگذاریم به سوالی ششمی برنامه. سوالی ششمی برنامه. They vegetables and fruit from seeds. Grows, plant, build, grow. یعنی که کدام جواب درست است شروع میکنیم. اگر شما به همه 5 سوال های پیشین درست جواب داده باشین پس گراماتیک شما خیلی خوب است. آفرین. جواب شما تخمینه. They grows vegetables and fruit from seeds. They grows. جواب شما A. جواب من هم واریانت A می باشد. grows. Grows. They grows. یک سوالی بود.
سوالی اول سوالی دوم در همین شرط در آنجا یک شرط را فهموندم از روی همون شرط به خاطرتان نیست که شما خطا کردید یا اینکه درست کار کردید یعنی که شما به خطا گیر افتاده بودید آن کس به جواب درست یعنی که در اینجا من فهموندم به شما یعنی که این هم از همون نمودی جمله ها می باشد فکر نمی کنید که خطا کردین یا که درست کار کردین They grow vegetables and fruit from seeds. یعنی که شما جواب خود را عوض میکنید بله. شما نه یعنی که در جواب خود میستید پس بیایید یک جای نظر کنید یعنی که جواب شما کاملا نادرست است یعنی که با کمک من تخمینه جواب خود رو عوض کرد یعنی که در شکل جمع زی ما اس اضافه نمیکنیم یعنی که فقط در هی شی ایت یعنی که مادرم پدرم میتونیم استفاده بریم اس یعنی که اگر گوییم که she grows یعنی که why he grows یعنی که گوییم که مادرم my mother grows یعنی که گوییم دهقان farmer grows در عموم شکل جمع آنها یعنی که ما باید چی گوییم grow they grow vegetables and fruit from seeds فهموست؟ یعنی که من همین را در سوال دومی همین شرط به شما فهمانده بودم یعنی که شما دقت نکردید پس میگذاریم به سوال هفتمی برنامه سوال هفتمی برنامه they move to a cave یعنی که جمله چی است؟ سوالی یعنی که شروع میکنیم شما میدونید که ما دید رو استفاده بریم که و رو استفاده بریم و که از دو استفاده بریم کدام زمان ها رو نشان میدهند پس فعال باشید جواب شما عزیزم جواب من واریانت سی می باشد یعنی که جواب شما دو جواب شما جواب من هم دو جواب شما هم دو نظر میکنیم به من اینطور که جواب های ما درست است یا نادرست جواب های شما کاملا درست است یعنی که دو برای چی ور استفاده نمی شود دانسته باشند که در اینجا move فعل است با فعل to be استفاده شونده نیست اگر که اینک نداشته باشد یعنی که در اینجا move فعل ساده است و با فعل ساده ما از و ا استفاده نمی بریم برای چی دیدز استفاده نبردیم یعنی که دید است نه دیدز میگذاریم با سوال هشتمی برنامه سوال هشتم We are sitting the sun on at under in شروع میکنیم هر یک کلمه هر یک پیشویان و هر یک فعل موقع خود رو دارد در وقتی ساختن جمله یعنی که دانستن آنها حتمی است و ضرور است جواب شما تخمینه We are sitting under the sun under the sun یعنی که آفتاب درخت است ما در زیر آن میشینیم نه جواب شما We are sitting under the sun under the sun یعنی که جواب خود رو عوض کردید هیچ وقت on the sun نگوید یعنی که حرارت در آفتاب خیلی بلند است وقتی که ما در طور آن نشستیم ما خودمون آب میشویم یعنی که در بالای آفتاب گفته نمیتوانه یعنی که جواب شما under پس شما خطا کردید یا درست گفتید خطا چرا خطا از خود باوری نداریم نه بیاید نظر کنیم جواب های ما کاملا نادرست است یعنی که در زیر آفتاب بودن معنای آن را ندارد که اند در زیر می شود ما در زیر اندر مانیم یعنی که در آفتاب می شود این the sun اندر وقتی که درخت است ما در سایه آن نشستیم میز است در زیر آن ما نشستیم میگیم چی اندر میگذاریم با سوال نهمی برنامه سوال نهمی برنامه We are in our little boat sailing, swimming, sail, floating یعنی که کدام جواب درست است شروع کرده شما میدونید که کلمه سیل چی میشود float چی میشود پس ندونید با دقت باشین جواب شما عزیزه جواب من واریانت بی
یعنی که swimming. بله. جواب شما تخمینه؟ جواب من sailing. tak کی درست گفت و کی خطا؟ هر دوشان از خود باور ندارن. شما چی؟ باور دارین؟ جوابی درست رو انتخاب کردید. پس بیاید یک جای نظر کنیم. جوابی تخمینه کاملا درست است. یعنی که انتخابی همین تمرین بود. بله؟ اما درست برآمد. و جواب شما کاملا درست است. We are in our little boat. یعنی که عزیزه boat میشد زورق. به اصطلاح روسی میگه لودکا. در درون لودکا آبازی نمیکنیم. In the swimming pool یا اینکه in the river, in the ocean or in the sea. Yes. That's why swimming is not correct. یعنی که جواب شما درست برآمد. یعنی که sailing ما زورق رو میرونیم. حرکت کردن در آب یعنی که sailing. پس میگذاریم با سوالی آخری برنامه. چالکتر باشین. Dolphins can't underwater breathe, fly, swims. جواب شما. جواب شما عزیزه. جواب من واریانت دی می باشد. Swims. جواب شما. Dolphins can't swim underwater. دلفین ها اگر در زیر آب شنا کردن نتوانند آنها در کجا شنا میکنند؟ در بالای آب. در بالای آب. پس بیاید یک جای نظر کنیم. جواب ها درست است یا نادرست؟ یعنی که جواب های شما کاملا نادرست است. چون که دلفین ها میتوانند شنا کنند در زیر آب. تنها آنها نفس کشیدن نمیتوانند. یعنی که breath نفس و breathe نفس کشیدن. یعنی که دلفین ها نفس کشیدن نمیتوانند در زیر آب. اگر اهمیت داده باشند همه وقت نیلی آنها در بیرونی آب است. یعنی که dolphins can't breathe. در اینجا اهمیتتون در آخر کلمه این است. به همین طور ما میگوییم breath نفس اسم است. در اینجا فعل است. در آخر کلمه ای مانده شده است. یعنی که breathe نفس کشیدن. پس در این شرط برنامه شما دست بالا شدید. نه؟ اگر تا نیستین به همه سوال‌های درست جواب دادین آفرینتان میگویم. و در این شرط برنامه با یک جواب درست‌تر باز هم عزیزه دست بالا شد. یعنی که در دو سوال اولی برنامه تخمینه خطا جواب داده بودند. به همین خاطر دیگر خطاگی ها برابری بود و دو خطاگی اول که شد به همین خاطر باز هم دست بالا عزیز است. میگذاریم به شرط سیمی برنامه. شرط سیمی برنامه این تصویری رسم است. یعنی که تصویری رسم به زبانی انگلیسی. یعنی که در رسم چه کارها و چه حادثه ها رخ داده ایستاده است. این دو اشتراکچی امروزه ما باید که از عهده آن خوب برآیند. میگذاریم به شرط سیوم. شما آماده اید؟ با مانیتور نگاه میکنیم. در مانیتور به شما یک رسمی خوب پیشنهاد کرده شد. شما این رسم رو باید که در مدت 1 دقیقه به زبان انگلیسی تصویر کنید. برای شما 1 دقیقه داده می شود تا فکرهای خود را در ورقهای در زیر خود بوده جمع آوری کنید. در 1 دقیقه شما آن را به زبان انگلیسی تصویر کنید. استفاده برده از گراماتیک هایی که شما خوب میدونید و کلمه هایی که خوب میدونید استفاده برید. یعنی که چالوک باشین. Speaking English fluently. Show this photo. Start please. شما نیز در خانه در یک هفته 1 مرتبه 2 مرتبه یک رسم را گیرید. به زبان انگلیسی تصویر کنید. یعنی که درباره آن صحبت کنید. این برای آزادانه صحبت کردن شما کمک میرساند. یعنی که شما پس از تصویر آن رسم با خود باوری حاصل میکنید که شما با زبان انگلیسی آزاد و شفاف صحبت کرده میتوانید.
پس بیایید شروع میکنیم از عزیزه. چون عزیزه در دو شرط اولی برنامه دست بالا بود، بیایید یک جای با تصویری رسم شروع کنیم با عزیزه. شروع کردیم. They are on camp. They are on camp and چی ها رو میبینید؟ چی کارها کرده ایستادند؟ نمیتونیم؟ نه. پیش از این یکم با رسم رو به زبان انگلیسی تصویر کرده اید؟ نه. نه. شروع میکنیم. تخمینه. The girls and boys camping at the fire and they happy in خب آتش چی بود؟ Fire. Fire. خب دخترها و پسرها در نزد آتشند، یعنی که نشستند. چه بگویم به زبان انگلیسی؟ بیاید من به شما کمک کنم. Fireplace. Girls and boys are نشستن چی بود؟ Sitting. یعنی که girls and boys are sitting at the fire. And آنها خیلی خرسندند. they happy. They are very very happy. یعنی که شما کلمه ها رو میتونین و فکر خود رو بیان کرده نمیتونیم. خب وقتی که ما میگویم که یگون چیز در یگون جا وجود دارد، ما در این مورد استفاده میبریم زری زره. یعنی که در اونجا سه خیمه است، ما استفاده میبریم از there are. چخیل باید گویم there are three tents in the camping sites. Yes. در این شرط برنامه اشتراکچیان امروزه ما به خوبی از عهده آن نبرآمدند، چون که تجربه آن را ندارند. یعنی که در این شرط برابری برادری است. دو شرط اول عزیزه دست بالا بود، یعنی که اشتراکچی امروزه ما عزیزه از مکتب تحصیلاتی میانه رقمی 2 دست بالا شد. کمی با خطاگی ها، کمی با نادانستنی ها، هرچند که خطاگی ها بسیار بود و از رقیب خود بیشتر جواب داد. اینجا برنامه نوبتی هپی استپس به پایان میرسد. تو برنامه های نوبتی هپی استپس خانه آباد باشد. بای.